नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ मे 18 तारिख रविवार। तेज आसतु नजर पकेबा आज दिन 20टी प्रमुख ताजा खबर गुड़िक कोरोनार नुआ भेरिएंट प्रति सतर्क रहिबाकु परामर्श देइछन्ती डाक्तर। एबे दक्षिण पूर्व एशिया रे कोरोनार नुआ भेरिएंट संक्रमण व्यापक हेबारे लागिछि। विशेषकर हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड भली देश रे द्रुत गति रे संक्रमण बढ़ुथिबा देखा जाउछि। एही नुआ भेरिएंट हेउछि LF7 एवं NB1.8। तेबे नुआ भेरिएंटर कौनसी निर्दिष्ट चिकित्सा नहीं, किंतु भल कथा हेउछि एही नुआ भेरिएंट एतेटा मारात्मक नुहे। साधारणतः थंडा ज्वर चिकित्सा रे आक्रांत उपशम हेउथिबा डाक्तर कहिसंती। तेबे कोविड संक्रमण प्रति आमे सतर्क रहिबा सह इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नेबा पई डाक्तर परामर्श दैछंती। परवर्ती खबर 3 रथर 42टी चक मध्यरु शुक्रवार सुधा 16टी चक निर्माण शेष होईछि। तुंभ गुड़िकरे अर एवं पही संजोग करा जाउछि। महाराणा सेवक माने 3 रथ पई 21टी अख प्रस्तुत करुछंती। प्रभु श्री बलभद्रंको तालध्वज रथ एवं देवी सुभद्रांको दर्पदलन रथर 5टी लेखाएं चक निर्माण शेष होइथिबा बेले श्री जगन्नाथंको नंदीघोष रथर 6टी चक निर्माण करा जाइछि। परवर्ती खबर गरीब एवं पछुआ वर्गों घर खंडिए जगाई देवा लक्ष्य केंद्र सरकार कार्यकारी करछंती प्रधानमंत्री आवास योजना। 2014 रे मोदी सरकार आसिया परे 2015 मसिया जून मासरे एही योजना द्वितीय पर्यायर शुभारंभ होइतिला। ग्रामांचल सहित सहरांचल रे रहुथबा गरीब श्रेणीर परिवार को मध्य एही योजना रे आवास जगाई देउछंती सरकार। एही योजना रे केंद्र सरकार सहरांचल हिताधिकारी 2,25,000 टंका जगाई देउछंती। सेहिभଳି राज्य सरकार मध्य एही योजना रे योग्य हिताधिकारी को 50,000 टंका जगाई देउछंती। एही योजना रे लाभ उठाइबाकु हेले हिताधिकारी माननकु pmay.mic.gov.in वेबसाइट विजिट करिबाकु पड़िबो। परवर्ती खबर आसंता 20 तारिख सुधा युक्त 2 परीक्षाफल प्रकाश करिबाकु CHSC लक्ष्य रखिछि। एही प्रक्रिया एबे चूड़ांत पर्याय रे रहिछि। आसंता 4 रु 5 दिन मध्यरे परीक्षाफल प्रकाश पाइबार संभावना रहिछि। युक्त 2 परीक्षा फेब्रुआरी 18 तारिख रु आरंभ होई मार्च 28 तारिख रे शेष होइथिला। मे 1 तारिख सुधा खाता देखा शेष होइछि। ग्रीष्म प्रवाह पई खाता देखारे सामान्य विलंब होइथिबारु परीक्षाफल प्रकाश पाइबारे मध्य विलंब होउछि बोली जणे अधिकारी कहिसंती। सूचनायोग्य पूर्वरु मे 15 सुधा परीक्षाफल प्रकाश करिबाकु CHSC लक्ष्य रखिथिला। परवर्ती खबर चलित मास 22 तारिख रे 1,14,000 कोटी टंका प्रकल्पर ग्राउंड ब्रेकिंग एवं उद्घाटन। जाजपुर जिल्ला रे 12 प्रकल्पर शिलान्यास और 4 प्रकल्प उद्घाटन करिवे मुख्यमंत्री। केवल टाटार 63,000 कोटी टंकार प्रकल्प शिलान्यास कराजिबो। या द्वारा 34,000 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। केवल MOU न करी कार्य जारी रखिछंती आम सरकार। JSW एवं वेदांत भी शिल्प प्रतिष्ठा पई आग्रह प्रकाश करिछंती। आगकू ग्राउंडिंग हेबो। जगतसिंहपुर रे पोस्को स्थान रे JSW प्लांट करूछि। काम आरंभ हेलानी। AMNS पारादीप रे काम आरंभ करिछि। केन्द्रापड़ा रे काम जारी रहिछि बोली कहिछंती शिल्प मंत्री संपद स्वाई। परवर्ती खबर सरकार सहर एवं गाँ को जिबे लोकंको पाखरे पहुंचिबे। वर्षक मध्यरे देइथिबा प्रतिश्रुति केते पालन करिसेंती तार रिपोर्ट कार्ड रखिबे। जून 12 रे राज्य बीजेपी सरकार को वर्षे पुरुथुवा बेले राज्य सरकार वर्षपूर्ति उत्सव पालन करिवे। ए उत्सव रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोग देई पारंती। ए सूचना दैछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। राज्य सरकार जून 12 रु सप्ताह व्यापी उत्तरदायी कार्यक्रम पालन करिवे। पंचायत रु आरंभ करी ब्लॉक एवं जिला स्तर रे जन कल्याण पई सरकार कोन करिसेंती ताहा लोकंकु जणाइबे। प्रति पौर संस्था रे मध्य ए वर्ष पूर्त उत्सव रो आयोजन हेबो बोली श्री पुजारी कहिसेंती। परवर्ती खबर भारत और पाकिस्तान मध्यरे सामरिक संघर्ष समय तुर्की पाकिस्तान को समर्थ करिथिबा नै बढ़ुछि विवाद। एहारी मध्यरे मिंत्रा एवं रिलायंस रो मालिकाना रे थिबा आजिओ निज पोर्टाल रु तुर्की पोशाक ब्रांड बिक्री बंद कर दैछंती। शिल्प अधिकारी मानक अनुसार मिंत्रा समस्त तुर्की ब्रांड रो विक्रय को अस्थायी भाव में बंद कर दैछि। जेउथरे इंटरनेट जायंट आलीबाबार मालिकाना ट्रेंडल मध्य अंतर्भुक्त, जहाँ भारत रे एहार स्वतंत्र बजार अधिकार रहिछि। सेहिभଳି रिलायंस एहार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आजिओ रे बिक्री होउथबा कॉटन, LC, विकी एवं माभी भଳି तुर्की पोशाक ब्रांड रो पोर्टफोलियो को मध्य बातिल करिछि। परवर्ती खबर हरियाणार जड़े प्रसिद्ध यूट्यूबर ज्योति मालहोत्रा को गिरफ्त करा जायछि। कारण जानिले आपण भी आश्चर्य होइजिबे। कारण एही महिला यूट्यूबर जनक भारत रे रही शत्रु देश पाकिस्तान को भारत रो तथ्य देउथबा नै अभियोग होइछि। से भारत रे रही देशद्रोह काम करुथबा एवं पाकिस्तान पई गुप्तचर साजिथिबा अभियोग होइछि।
गुइंदा सूत्रରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଦେବାର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିବାଦରେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲବ ହାଁସଦା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ସାଂଘାତିକ ମାମଲା। ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଫସିଛନ୍ତି ଲବ। ଏନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲବ ହାଁସଦାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତର ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସଲମୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରେ ଲବ ହାଁସଦାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଲବଙ୍କ ଭାଇ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଲବ ହାଁସଦାଙ୍କ ସହ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହ ଆମର କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ନାହିଁ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବି ଅଛି। ଲବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲବଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ପୁଅ ଭାଇ। ଲବ ହାଁସଦା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପୂରା ପରିବାର ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି। ଲବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭଦ୍ରକରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପତ୍ନୀ ଏକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଲବ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଲବଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଇ ସେମିତି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲୁ। ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ସବୁ ସତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭାଇ ନିଜେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ଲବଙ୍କ ବିବାହ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇସ୍ରୋର PSLV C61 EOS-9 ମିଶନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ତାରିଖ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ସକାଳ 5:59 ସତୀଶ ଧବନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଏହା ଇସ୍ରୋର 101ତମ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ନିକଟରେ ଜାରି ଏକ ଟାଇମ୍ ଫ୍ଲାକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଏହି ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ରୋଚକ କରିଛି। EOS-9ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନଜର, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବନ୍ଧନ, ସହରୀ ଯୋଜନା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଖାସ୍ କରି ପହଲଗାମ ଭଳି ଘଟଣା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ନଜର ରଖିପାରିବ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୀମା ଏବଂ ତଟୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ ତୁରନ୍ତ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ବୋମା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ପିପିଲି ପୋଲିସ। ପିପିଲି ଟୋଲ ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ଅରକଳ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ ବୁଦାମୂଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ବୋମା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପିପିଲି ପୁଲିସ ଏବଂ ପୁରୀରୁ ବୋମ୍ବ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 5ରୁ ଅଧିକ ବୋମା ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏବେ ଭାରତର 7ଟି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶଶି ଥରୁରଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଶଶି ଥରୁର ଏହା ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। 7 ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ଶଶି ଥରୁର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ମୋତେ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣାବଳୀ ଉପରେ ଦେଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥର କଥା ଆସେ ଏବଂ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ମୁଁ ପଛକୁ ହଟେ ନାହିଁ। ଭାରତର ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ମିଥ୍ୟା ଦାବିର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏବଂ ତାଜମହଲ ପ୍ୟାଲେସ ହୋଟେଲକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ମିଳିଛି ଧମକ। ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରର ପୁଲିସ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ। ଏଥିରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଧମକ ମିଳିଛି। ଇମେଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାଜମହଲ ପ୍ୟାଲେସ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ ଆସିବା ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରି ଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମେଲ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଫଜଲ ଗୁରୁକୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବାକୁ ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ ମେଲ୍ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଅଟକାଇଲି, ହେଲେ ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାବନା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା କି
ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ବୟାନ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଅଟକାଇଲି, ହେଲେ ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ଭାବନା ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା କି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୁଣି କଥା ବଦଳାଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିନାହିଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।